गुरमुखां दी वडियाई चरण कमल मकरंद रस होए भवर लै वास लुभावे। सो भौरा फुल्लां दे मकरंद रस दा लोभी हो के खुशबू लैके लालची बनिया रहिंदा ते गुरसिख गुरु दे कमल वर्गे सोहने चरनां दा मकरंद रस दी तरह भौरे वांगू लालची रहिंदा। वो चरनां दा लालची, असूलां दा लालची। भौरे की एग्जाम्पल दी, इड़ा पिंगा सुखमना लंघ तरबेणी निज करे आवे। इड़ा है खब्बे पासे की नाड़, इथों सवास चढ़ाया थले लंघाता पिंगला उत्ते सुखमना टिका लिया तो खब्बे पासे की नाड़ी सवास चढ़ा लेना, सज्जे पासे थले आ जाना तो सुखमना में टिका लेना। इन्हां तिन्नां नूं लंघ के, इस त्रिवेणी नूं लंघ के गुरसिख अपने घर दसम द्वार सचखंड आ जाते हैं। इत्थे आ जाते सचखंड जूड़े थले। सचखंड देखो है तो शरीर विच ही खेड, पर 9 द्वारे अगम है ना, अगोचर है। ज्ञान इंद्रियां की पहुंच तो परे है, तो ज्ञान इंद्रिय अखां तक आ, सीधा हिसाब है। तो ज्ञान इंद्रिय अखां तक है, तो अखां तो उत्ते आ, उत्ते तो सचखंड। सास सास मन पवन लिव सोहंग हंसा जपे जपावे। सोहंग मैं उही, हंस हंस मैं उही हाँ। सोहिंग हंसा, सोहिंग नूं उल्टा करो, हा हा सस्सा सस्सा हा हा। वो मैं जो अपने आप तो बने, हंसा मैं वो। तो श्वास श्वास मन दी लिव सोहिंग हंसा लंघ के वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे ते जपांदे हन, जपे जपावे। अचरज रूप अनूप लिव गंध सुगंध अवेश मचावे। तो वाहिगुरू विच सुरती जुड़ जानी बहुत आश्चर्य खेड है, बहुत आश्चर्य खेड है, अति आश्चर्य खेड है। सुरती लग जानी बड़ी आश्चर्य खेड है। तो उसका रूप बहुत ही सुंदर है, जो हृदय विच सुगंधी ते महका नूं मचा दिंदी है। गंध सुगंध अवेश मचावे। जदों सुरती दसम द्वार च पहुंचती है तो अपने आप एक वधिया खुशबू, चंदन वर्गी खुशबू आउण लग पैंदी है। सुख सागर चरनार बिंद सुख संपत विच सहज समावे। सुख संपट विच सहज समावे। तो गुरु दे चरण वर्गे कबला वर्गे चरण, सोहणे चरण सुख सागर हैं। तो सुखां दे डब्बे, कौन है सुखां दा डब्बा? शरीर विच सुन समाध होके परमात्मा विच समा जांदे गुरसिख। सो गुरमुख सुख फल पिरम रस देव दे परम पद पावे। सो अमृतधारी गुरसिख दा जीवन मनोरथ है सदैवी सुखां दी प्राप्ति। सो प्राप्ति लई देह तो निर्मोह होके परम पद की प्राप्ति करके दसम द्वार पहुंच के अमृत रस की प्राप्ति करते हैं। ये सब बाबे नानक की मेहर। साध संगत मिले लख लखावे। तो साध संगत विच मिल के वाहिगुरू नाम में तो सुरत जोड़ के अलख प्रभु नूं जान लेंदे, दर्शन कर लेंदे, गुरसिख दर्शन कर लेंदे हैं। पौड़ी 12वीं हत्थां नाल सेवा कीती सफल है। गुरमुख हथ सकत हन साह संगत गुरकार कमावे। उन्हां अमृतधारी गुरसिखां दे हथ गुरमुख लिखिया भाई, सारे नहीं लिखिया, गुरमुख लिखिया। गुरमुख हथ नहीं तो सारे लिखते, सारियां दे हथ सकत हन लिख सकते सी ना, नहीं लिखिया। सिर्फ अमृतधारी गुरसिख दे हथ सफले हन जो साध संगत विच गुरु की सेवा करते हैं। पानी पक्खा पीना, पैर धोए चरना अमृत पावे। पैर धोए चरना अमृत पावे। पानी लियाउंदे हन, पक्खा चलते हैं, आटा पींदे हन। लंगर की सेवा है, पैर धो के चरना अमृत पाउंदे हन। गुरमुखां दे चरण धोने ही चरना अमृत। सो गुरबाणी लिख पोथियां ताल मृतंग रबाब वजावे। गुरबाणी दियां पोथियां लिख के होरनां नूं दिंदे हन। कीर्तन दा आनंद लैण लई जोड़ी छैणे मृदंग ते रबाब बजाउंदे हन। नमस्कार डंडौत कर गुर भाई गल मिल गल लावे। तो लम्मे पै के मत्था टेकते हैं।
ਗੁਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਤੋ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਰਤ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਅਪਰਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਧਨ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਪਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੂਜ ਕੇ ਭਾਏ ਭਗਤ ਕੈ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਨਾਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ 13ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸਫਲ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰ ਸਕਾਰਥ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰ ਸਕਾਰਤੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਚਲੰਦੇ। ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਰ ਸਕਾਰਥੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਸਤਾ ਫੜਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਨ ਚੱਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਬਹੰਦੇ। ਦੇਖਿਆ, ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਧਾਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਹੰਦੇ। ਧਾਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਪੰਥ ਨਾ ਧਾਮਨੀ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹੰਦੇ। ਦੁਬਦਾ ਪੰਥ ਨਾ ਧਾਮਨੀ, ਦੁਬਦਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਧਾਮਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਬੰਦਗੀ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਾ ਰੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਲਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਰ ਦੱਖਣ ਪੈਰੀ ਪੈਰੈ ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰਚੇਲੇ ਪਰਚੇ ਪਰਚੰਦੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਚੇਲੇ ਪਰਚੇ ਪਰਚੰਦੇ। ਪੌੜੀ 14ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਅਜਰ ਜਰੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਜਰ ਜਰੰਦੇ। ਤੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਵੇਕੀ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੰਦਾ? ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਵੇਕੀ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕੀ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਪਰਖ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹਨ, ਵਿਵੇਕੀ। तो शब्द सुरत लिवलीन होए कितनी बारी आ गया शब्द सुरत लिवलीन होए किथे घर के गुरुद्वारे। शब्द सुरत लिवलीन होए अकथ कथा गुरु शब्द सुनंदे। उसकी अकथ कथा है, रब की अकथ कथा है, गुरु के शब्द की कथा सुनते हैं, वाहिगुरू सिमरन च सुरत जोड़ते हैं तो जोड़ के मस्त सुन समाधि में रहते हैं। भूत भविष्य भविखों वर्तमान अबगित गत अत अलख लखंदे। सो भूत भविख वर्तमान तिना कालों में ना जानी जान वाले रब की अवस्था नूं अलख नूं जान लेंदे हैं। गुरसिख जान लेंदे हैं अलख लखंदे। गुरमुख सुख फल अछल छल भगत वछल कर अछल छलंदे। ते गुरमुख अमृतधारी गुरसिखां दा जीवन मनोरथ सदैवी सुखां की प्राप्ति सुख फल भगती नूं प्यार करन वाला वाहिगुरू जो छलिया नहीं जा सकता छल लेंदे हैं, उसके दर्शन कर लेंदे हैं तो फिर आप अछल हो जाते हैं, छले नहीं जा सकते। तो भवजल अंदर बोए थे एक पिछे लख तरन दे। तो आसा विच गुरसिख निराश रहिंदे हैं। भवजल अंदर बोए थे ते ओ जीवन मुक्त हन, गुरु की दसी जुगती नाल रहिंदे हन ते जीवदे हन। भवजले अंदर बोए थे इकस पिछे लख तरंदे। भवजले अंदर बोए थे इकस पिछे लख तरंदे। तो जिस समुंदर दे अथाह जल विच एक बेड़ा कईयां नूं पार ला दिंदा है, इत्थे तरह संसार समुंदर विषय विकारां भरमां ते डर तौखलियां दे समुंदर विचों एक ऐसे गुरसिख दी संगत दी बदौलत लखां तर जांदे हैं, लखां तर जांदे हैं, लखां तर जांदे हैं। परोपकारी मिलन हसंदे ते इहो जिहा परोपकारी सदा ही खिड़े रहिंदे हन, हसदे रहिंदे हन, हसदे रहिंदे हन। देख रहे हो जिवें भौजल अंदर बोए थे इकस पिछे लख तरंदे। बस जिवें नदी तो पार होना होवे तो जहाज की लोड़ है, बोयस की लोड़ है। उहदे विच किन्ने बंदे बैठ के तर जांदे आ, पूरां दे पूर तर जांदे आ। इस तरह गुरसिख कईयां नूं परोपकारी है, मिलन हसंदे खिड़े मत्थे रहिंदे हन, हसदे मिलदे हन। पौड़ी 15वीं गृहस्थी सिख दी रहनी है, गृहस्थी सिख दी रहनी। बावन चंदन आखिए बैले बिसियर तिस लपटाई। बावन चंदन आखिए बाले बहुत बाले हुंदा बहुत। तो जिसनों बावन चंदन कहते हैं, बावन चंदन है बूटा जिहड़ा अगों सारे बूटियां नूं चंदन बना दिंदा, उहनूं बावन चंदन कहते हैं। तो जिसनों बावन चंदन कहते हैं उस नाल बहुत सप लपटे रहिंदे हैं, पर वो सप दी जहर नूं ग्रहण नहीं करता, उसनूं ठंडक दिंदा ही है, दिंदा ही रहिंदा है। उसकी सप नूं बिसियर ते लपटाई तो बड़े सप लपटे रहिंदे। बावन चंदन का नाम है। चंदन का बूटा इधर रत्नागिरी वाल बहुत हुंदा है, चंदन बड़ी हुंदी है, मैसूर विच बड़ी चंदन है। चंदन का बूटा सारिਆਂ ਨੂੰ चंदन कर दिंदा है। आम बंदा उत्थे जाए ना तो उन्हें यह नहीं पता लगता भी चंदन का बूटा किहड़ा, क्यों हर बूटे चों ही खुशबू आ रही है, हर बूटे चों ही खुशबू आ रही है। सो बावन चंदन हुंदा है जिहड़ा बूटे ने बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ खुशबूदार कर दिता है। बावन चंदन उन्होंने कहते हैं। तो बावन चंदन नाल सप जुड़िया रहिंदा, उन्होंने पता असली शीतलता इहदे कोल है। तो जिसनों बावन चंदन कहते हैं उस नाल बहुत सप लपटे रहिंदे हैं, पर वो सप दे जहर नूं ग्रहण नहीं करता, उसनूं ठंडक दिंदा ही रहिंदा है ते दिंदा ही रहिंदा है। देख लिया जी। बाले बिसियर ते लपटाई
तो पारस अंदर पत्थर, पत्थर पारस होए न जाए। तो पारस जिहड़ा है वो पत्थरां विच ही हुंदा है, पत्थरां विच ही हुंदा है, पर पत्थर पारस नहीं बन सकदा। पर सप विच चंदन वाला गुण नहीं आउंदा। ठंडक ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चंदन वाला गुण नहीं आउंदा। पत्थरां विच पारस हुंदा है पर पत्थर पारस नहीं हुंदा। नहीं, पत्थर पारस नहीं बनता। मनी जिन्हां सप्पां सिरी वो भी सप्पां विच फनाई। तो जिन्हां सप्पां दे सिर विच मनी हुंदी है वो भी आप सप्पां विच ही तुरदे, आम सप्पां विच ही तुरदे फिरदे हैं। जदों सप्पां विच तुरदे फिरदे हैं तो नहीं पछाण हुंदा इहदे सिर विच मनी है, वो भी आम सप्पां विच। बाकी सारे सप्पां नूं मनी वाला नहीं बना सकदा। मतलब एक एक च गुण हैगा, पर जिन्ना सप्पां दे सिर विच मनी हुंदी है वो भी आप सप्पां विच तुरदे, आम सप्पां विच तुरदे फिरदे हैं, आम सप्पां विच। मतलब एक मनी वाला जिहड़ा सप है ना वो सारिਆਂ ਨੂੰ मनी वाले नहीं बना सकदा। वो भी आम सप्पां विच तुरया फिरदा ते पछाणिया नहीं जांदा इहदे सिर विच मनी है। लहरी अंदर हंसले मानक मोती चुग चुग खाई। ते लहरी अंदर तो मान सरोवर दियां लहरां विचों हंस केवल मानक ते मोती चुन चुन के खांदे हैं। ज्यों जल कमल अलिपत है घर बारी गुरसिख दिवाही। जिवें कमल दे फुल जल विच निर्लेप है तिवें गुरसिख गृहस्थी जीवन विच रहिंदियां परिवार तो निर्लेप है। सो परिवार नूं वाहिगुरू समझदा है, मेरा है ही नहीं, गुरु नानक दा परिवार है, तू अपना समझदा ही नहीं। ते जदों बंदा नौकर है ना, जिमीदारां ने नौकर रखे हुंदे आ, वो जमीन का मालक नहीं हुंदा, वो नौकर हुंदा। वो मेरे मालक की जमीन आ, वो अपना काम करदा, पानी लाउंदा, बीजदा, वड्ढदा, सुहागा दिंदा, सारे काम करदा, पर जमीन उहदी नहीं हुंदी। उहनूं पता है जमीन मेरी नहीं। बस इस तरह गुरसिख नूं पता है परिवार मेरा नहीं है, गुरु नानक दा है। मैं तो एक नौकर हाँ, पर उहदे गुरु नानक दे परिवार नूं पालना आ। बस वो सेवा ड्यूटी निभा के उहदे नाल मोह नहीं पैंदा। फिर नौकर दा कदी जमीन नाल मोह नहीं पैंदा। क्यों? उहनूं पता है मेरी नहीं। नौकर दा कदी घर नाल मोह नहीं पैंदा, उहनूं पता है मेरा नहीं। बस ऐसे तरह गुरसिख घर बारी विच रहिंदियां अपना जीवन बड़ा अलिपत ते निर्लेप रखदा है। आसा विच निराश होए जीवन मुक्त जुगत जिवाही। वो भाई वो आसा विच ही गुरसिख निराश रहिंदे हन, वो जीवन मुक्त हन, गुरु दी दसी जुगती नाल रहिंदे हन, जिउंदे हन। जुगती दस दित्ती कि जीवन मुक्त रहना। साध संगत चित मूँह सलाई, तो ये सारी बख्शे साध संगत ही है। तो ये सारे गुण साध संगत विच हन। तो साध संगत ही बावन चंदन है, पारस है, मनी है, हीरे मोती हन, हंस वसदे हन। तो कबल दे फुल वर्गी है, तो जीवन मुक्ति दसदी है। तो साध संगत दी किहड़े मूँह नाल वडियाई करां, किवें करां? इन्ने गुणां वाली साध संगत दी किहड़े मूँह नाल इहदी वडियाई करां, जिथे चार वाहिगुरू रहिंदे आ। इन्ने गुणा वाली खुशबूदार चंदन वर्गी, तो किहड़े मूँह नाल सलाह करा? मैं साध संगत दी वडियाई दस नहीं सकदा। देखिया जे साध संगत तुहानूं कोई गुण मिलिया साध संगत विचों? साडा तां बेड़ा गर्क कर दिता, कीता पिया, करी जांदे आ। पौड़ी 16वीं बाबे नानक दी ते सच्चे गुरसिख दी उस्तत है। धन धन सतगुरु पुरख निरंकार आकार बनाया। धन धन सतगुरु पुरख, धन है बाबा नानक, धन है सर्व व्यापक है। सतगुरु लिखा ना, धन धन सतगुरु पुरख सर्व व्यापक है। निरंकार ने बाबे नानक दा आकार बनाया, आप ही बाबा नानक बन गया। आकार थले औंकड़ है, निरंकार नूं सिहारी है। धन धन सतगुरु पुरख निरंकार ने आकार बनाया, सारी सृष्टि का भी बनाया, ते आप बाबा नानक बन गए। धन धन सतगुरु सिख सुन चरण शरण गुरसिख जो आया। तो गुरसिख धन है, वो गुरसिख धन है जो गुरु की सिक्ख्या सुन के चरनी आ लगा, शरनी पै गया, अमृत छक लिया, असूलां नाल जुड़ गया, कुरै छड़ दित्ती।
ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਧਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸੰਗ ਚਲਾਇਆ। ਬਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੋ। ਧਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ, ਧਨ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਧਨ ਹਨ, ਓਏ ਧਨ ਹਨ, ਓਏ ਧਨ ਹਨ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹਨ, ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਫਲ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰਸਨ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਹੇ ਨੇ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਗੁਰੂ ਮੋਹ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਮੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌੜੀ 17। ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਘੜ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਧਨ ਪਲ ਚਸਾ ਘੜੀ ਪਹਿਰ, ਧਨ ਧਨ ਥਿਤ ਸੋ ਵਾਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਲ 3 ਚਸੇ ਦਾ, 6 ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਚਸਾ 15 ਵਿਸੇ ਦਾ, ਘੜੀ 60 ਪਲਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਰ 8 ਘੜੀਆਂ ਦਾ, ਪੱਖ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਮਤ ਹੈ ਸੰਨ ਸਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲ ਚਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਿੰਟ, ਮਿੰਟ, ਘੰਟੇ, ਪੈਰ, ਉਹ ਥਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਧਨ ਧਨ ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ, ਪੱਖ ਮਾਂ ਰੁੱਤ ਸੰਮਤ ਜਾਗੇ, ਮਾਂ ਰੁੱਤ ਸੰਮਤ ਜਾਗੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਧਨ ਹਨ, ਧਨ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਖ ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਤ ਤੇ ਸੰਮਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਨ ਅਬੀਚ ਨਛੱਤਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ। ਅਬੀਚ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਅਬੀਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਧਨ ਉਹ ਅਬੀਚ ਨਛੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧਨ ਧਨ ਸੰਜੋਗ ਹੈ 68 ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਪਿਰਾਗੇ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਜਦੋਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਯਾਗ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਧਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਲਾਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਕੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਗੇ। ਧਨ ਧਨ ਯੋਗ ਹਨ ਭਾਈ, ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹਨ, ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਵੇਸ਼ ਕਰ ਅਨਭੈ ਪਿਰਮ ਪਿਰੀ ਅਨਰਾਗੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ।
शब्द सुरत लिव साध संग अंग अंग एक रंग समागे। तो साध संगत विच वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़ के लिव विच मस्त हो गए, सुन समाध हो गए, अंग संग विच एक वाहिगुरू दा प्यार समा गया। अंग अंग विच एक वाहिगुरू दा अंग अंग एक रंग समा गए, अंग अंग विच एक वाहिगुरू दा प्यार समा गया। रतनमाल कर कच्चे धागे। तो गुरमुख कच्चे धागे मुक जाण वाले ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਾਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪੌੜੀ 18ਵੀਂ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਈ ਜਪ ਜਾਪੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਜਾਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਈ ਜਪ ਜਾਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਆਪ ਆਪੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ? ਹਮੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜੜ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਮਿਰਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣਨ ਸੁਰਤ ਕਰ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਲਾਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਓਰਕੈਸਟਰਾ ਜੋ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਰਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਸੰਜਾਪੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਿਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਡੰਡੋਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਡੰਡੋਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੋਤ ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਡੰਡੋਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਦਖਣਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਦਖਣਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਜਗ ਭੋਗ ਸੰਜੋਗ ਪਛਾਪੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੇਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਨ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਕੱਲਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਜੀਵ ਰੱਬ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਘਰ ਬਾਰੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲਬ ਲੋਭ ਵਿਆਪੇ। ਤੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਤੋ ਪਾਰ ਪਵੇ ਲੰਘ ਵਰੇ ਸਰਾਪੇ। ਤੋ ਵਰ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਾਪ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੌੜੀ 18 ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ।
सतगुरु सत स्वरूप है। देख लो भाई गुरदास किया सी ना, भाई गुरदास, भाई गुरदास, भाई गुरदास चाबी, चाबी मास्टर की है, मास्टर की। गुरु नू जिंदरा खोलण वाली मास्टर की है, मास्टर की। जे भाई गुरदास की गल समझ आ गई, रब की गल, गुरु ग्रंथ साहब जी की गल, रब की गल समझ आ जानी है। सतगुरु सत स्वरूप है, ध्यान मूल गुरमूरत जाने। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਮੂਲ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਜਾਣੇ, ਧਿਆਨ ਮੂਲ ਗੁਰਮੂਰਤ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਿਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਿਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਰਮੂਰਤ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਜਨਮ ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਪਰਵਾਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ, ਪੂਜਾ ਮੂਲ ਪਿਰਮ ਰਸ ਮਾਣੇ। ਤੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੋਹਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੋ ਸੋਹਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਮੂਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, तो मेरा सब तो पहला काम है, माई प्राइमरी जॉब। तो वाहिगुरू ਨੂੰ ਸਿਮਰਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਤਰਿਆਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਮੈਨੇ ਧਿਆਨ, ਲਿਵ ਮੈਨੇ ਸੁਰਤ ਲਾ ਜਾਣੀ, ਸੁਰਤ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਤਰਾਣੇ। फिर गुर किरपा ते जीव अपने ही अंदर आ गया, दसम द्वार च आ गया। दसम द्वार च रब है, रब सचखंड है। जीव रब अपने ही घर सचखंड आ गया। कौन ले आया? गुरु ले आया। भाई गुरु है, गुरु साध शब्द सुरत लिव लीन साध संग गुर किरपा ते अंतरयाणे। गुर किरपा ते ओए है कोई गुरु इहो जिहा? यार आप पढ़ते बाणी ना, बाणी चैलेंज करती आ। है कोई गुरु नानक वर्गा तुहानू अंदर लै जाए? लियाओ दिखाओ, धर्म बदलिए। गुरमुख पंथ अगम है, गुरमत ने चल चलन भाणे। गुरमुख पंथ अगम है, बाबे नानक दे राही ये सचखंड दा दसिया रस्ता पहुँच है। होर कोई नहीं पहुँच सकता। गुरु दी मत लैके गुरबाणी विचार के जीव गुरसिख टल हो जाता है, रब दे भाणे विच चलदा है, रब नाल सुभाव मिला लैंदा है, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਿਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕੌਣ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ? ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਆਖ ਵਖਾਣੇ? कौन कह के सचखंड पहुंचने तक विखाया करेगा? कौन कर सकता है? कौन जानता है? और कोई जानता ही नहीं। देखो किड्डी वड्डी गल लिखी है भी कौन जानता है? हिंदू मुसलमान जानता है सचखंड तक, राह जानता है। 20-21 उलंघ सियाने भाई। 20-21 कहावत है कुछ नहीं। 20 तो भाव 20 पौड़ियां शरीर नूं पार कर गए तो 20 पौड़ियां चढ़ गए। 21 जिवें कहने रब दी पौड़ी दसम द्वार पहुंच गए। 20-21 उलंघ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੀ ਉਲੰਘ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਹਨ, ਪਖੰਡੀ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਠੱਗ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਣੀ ਕੌਣ? ਪੰਡਤ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਪਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੰਡਤ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਪਈ ਆ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਆ ਦਾੜੀ ਕੱਟਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਆ ਘੋਨਿਆਂ ਮੰਨਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲ ਵਰਲਡ, ਗੁਰੂ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਏ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਰੱਬ ਆ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਪੌੜੀ 20ਵੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਮੁਖ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਏ ਢਿੰਗੁਲੀ, ਗਲ ਬੰਦੇ ਜਲ ਉੱਚਾ ਆਵੇ। ਢਿੰਗਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਡਾਂਗ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਾਲਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। तो पानी की बाल्टी भरती सी, फिर लीवर लगा है, टेक का सिस्टम है, लीवर टेक जिवें नलका, फिर उतां उठती सी, सो पानी की बाल्टी बाहर ले आउंदी सी। तो अजकल ये सिस्टम नहीं है, उसकी सिर्फ उदाहरण उदों पुराने सिस्टम हैगा सी, उहदी उदाहरण दिती है। ढींगली का गला बन के सिर निभाउंदे हन ढींगली का, सो पानी उच्चा आवे, आप नहीं निभदी, आप ढींगली नहीं निभदी। हाँ, धक्को दोरी निभाई दी है, तिवें मनमुख आप नहीं निभदा। एवें गुरुद्वारे सिर ते रुमाल बन के आ जांदा है, एवें गुरुद्वारे आप नहीं निभदा, ओए मनो तनो नहीं निभदा। एवें मत्था टेकदा जबरदस्ती, जिवें देखिया गुरु साहब सामने प्रकाशमान मत्था टेक दिता, वो ढींगली आवे आप नहीं निभदा। घुग्गू सुझ न सुझी, चकवी चंद न डिठा भावे। घुग्गू उल्लू नूं सूरज नहीं दिसदा, उल्लू नूं रब नूं, मनमुख नूं रब नहीं दिसदा, उल्लू नूं सूरज नहीं दिसदा, तो चकवी नूं चंद्रमा देखना चंगा नहीं लगदा। तो जे मनमुख नूं रब नहीं दिसदा, इस तो भाव है तो ये नहीं कि रब है ही नहीं। हुण चकवी नूं चंद्रमा नहीं, उहदा सूरज नाल प्यार है, मैं हुण चंगा ही नहीं लगदा भाई। सिंबल बिरख सफल होए, चंदन वास ना वास समावे। तो सिंबल बिरख ना सफल होए तो सिंबल रुख मनमुख नूं फल नहीं लगदे, परोपकारी नहीं हुंदा। चंदन की खुशबू वास विच नहीं समाउंदी, दैवी गुणा की खुशबू मनमुख विच नहीं आ सकती। वो वास है, चंदन बन नहीं सकता। सिंबल का रुख है, सिंबल रुख सरायरा अदीरघ अतमुच, बड़ा वड्डा हुंदा सिंबल का रुख, आसाम वाल हुंदा जां जंगलां विच हुंदा। अदीरघ अतमुच, ओए जे आए पंछी आया, ओए जे आए आस कर जाए निराशे कित। बड़ी वड्डा दरख्त दे के बड़ी आस लैके आया सी, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा रज के चला जाऊंगा। ओए जे आए, वो आया आस लैके जाए निराशे कित। फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवे पत, फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवे पत। मिठत नीवी नानका, गुण चंगे आईया तक तेरना तो छोटा दरख्त ही चंगा सी, एडा सिर कढ़िया हमे वर्गा 6 फुट 2 इंच जवान, किसी दे कम ही ना आया। तेरी बोली च मिठास नहीं, तेरे विच निमरता नहीं, जीवन परोपकारी नहीं, सरबत दा भला नहीं, तो तेरे वर्गे 6 फुट 2 इंच नूं की करने। ओहदी एग्जाम्पल दिती है। तो वो गुण मनमुख च नहीं आ सकते, नहीं वो वास है, चंदन नहीं बन सकता। सप्पे दुध प्याली है, तुम्हे दा कौतड़ ना जाए। भाई मनमुख सप नूं, मनमुख है ना सप वर्गा है, दुध पिया दिओ जहर नहीं छड्डदा, जहरीला ही रहिंदा है,
ਡੰਗੇਗਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਰਤਾ ਨਾ ਤੋ ਤੁੰਮੇ ਨੂੰ, ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਤੁੰਮੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੂ ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਲੂ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲੂ। ਜੋ ਥਣ ਚੰਬੜ ਚਿਚੜੀ, ਲਹੂ ਪੀਵੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਚਿਚੜੀ ਹੈ, ਚਿਚੜੀ ਥਣ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੁੱਧ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਲਹੂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਚਿਚੜੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਚਿਚੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਕੀ ਖਾਣੀ, ਸਮੈਕ ਖਾਣੀ ਆ, ਚਿਚੜੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ। ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਚਿਚੜੀ ਆ, ਚਿਚੜੀ ਆ। ਤੋ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖੋਰਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਔਗਣ ਮੈਂ ਤਨ ਵਸਨ, ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਧਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਚਮਕਦਾ ਹੀਰਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਣਹਾਰਾ, ਅਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਓ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋਮ ਨਾ ਬਾਤ ਕਥੂਰੀ ਆਵੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਆਹ ਮਨਮੁਖਾ, ਓਏ ਥੋਮ ਹੈ ਲਸਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨਮੁਖਾ, ਥੋਮ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਕਸਤੂਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸਾਧ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਮਨਮੁਖ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਨੂੰ, ਮਨਮੁਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੋ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਚੜ ਹੈ, ਚਿੱਚੜ, ਉਹੀ ਚਿੱਚੜ ਹੈ। ਖੂਨ ਪੀਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੱਪ ਹੈ, ਖੂਨ ਪੀਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਤ ਖਾਂਦਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਵਾਰ 7ਵੀਂ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਯਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੀ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਈ, ਕਮਾਲ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸਦੀਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਸੱਚਾ, ਸੱਚਾ ਸਦੀਵੀ, ਸੱਚਾ ਫਾਰਐਵਰ, ਸੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਤਦੇ ਕਹੀਦਾ, ਓਏ ਆ ਜਾ ਕੁਛ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਓਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਓਏ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਨਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਕੁਰੈਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਭੋ ਸਾਧਨਾ, ਸਾਧ ਸਦਾਏ, ਸਾਧ ਸਦਵਾਇਆ।
ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਖਵਾਇਆ ਸਦਵਾਇਆ। ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। 4 ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹਾਇਆ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, 4 ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਵਿੱਚ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰਤ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਦੱਸੋ, ਔਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ। 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਦਾਸ ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦਾਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਉਰੇ ਸਭ ਕਿਉਂ ਸੱਚ ਨਾਉ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੜਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੱਕਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਮੰਨੇ ਹੁਕਮ ਸੋ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ 2 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਿਓ ਰਾਤ ਸੁਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸਿਧਾਏ ਸਾਧ ਲੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਜੀਵ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਧੇ ਹਰਖ ਸੋਗ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਲੰਘਾਏ। ਤੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੋ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤੋ ਪਾਪ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਜਵਨ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਰ ਨਿਭਾਏ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਵਾਏ ਮੈਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਵਸ ਕਰ, ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਰਹਾਏ। ਤੋ ਰਾਜ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜੋਗ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਵਸਗਤ ਕੀਤੀ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਿਨ ਕਰਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਥਿਰ ਘਰ ਦਸਮ ਗਵਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਗਏ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧ ਕਹਿ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਕ ਨਹੀਂ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਖਾਕ ਸਦਾਏ, ਭਾਈ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਧੂੜ। ਪੌੜੀ ਤੀਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਵੇਦ ਸੁਣ ਗਿਆਨ ਲੰਘਾਏ। ਤੋ ਲੋਕ ਵੇਦ, ਲੋਕ ਵਾਰਤਾ, ਲੋਕ ਵੇਦ, ਲੋਕ ਵਾਰਤਾ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਆਦ ਮੱਧ ਜਿਨ ਅੰਤ ਸਦਾਏ। ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ, ਆਦ ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੋ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕੱਤਰ ਕਰ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਨ ਆਏ। ਤੋ ਭਾਈ ਮਨ ਬਚਨ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਤ ਆਏ ਹਨ। ਆਦ ਬਿਆਦ ਉਪਾਦ ਸਾਧ, ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਤਾਲ ਨਿਵਾਏ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਰਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗੁਰ ਟੇਕ ਤੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸਾਧ ਕੇ ਸੁਰਗ ਪਤਾਲ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਭਾਵ ਨਿਮਾ ਲੈ। ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਨੀਚ ਸਾਧ, ਬਾਲਕ ਜੋਬਨ ਬਿਰਧ ਜਨਾਏ। ਉੱਤਮ ਨਿਚਮ ਤੇ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਨੀਚੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਲਕ ਜੋਬਨ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤਿੰਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ, ਤ੍ਰਿਕੁੱਟੀ ਲੰਘ ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਨਾਏ। ਤੋ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ, ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਖੱਬੇ ਦੀ ਨਾੜੀ ਸੱਜੇ ਦੀ ਨਾੜੀ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਘਰ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਤੇ ਆਏ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਤੇ ਆਏ। ਲੰਘ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਚੌਥੀ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਜੇਤਾ ਹੈ। ਅੰਡਾ ਜੇਰੇ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੇਤਜ ਉਤਪਚ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ, तो चारे खानियां अंडे जेरे सेतज उत्पच। चारे बाणियां परा पसंती मधमा बैखरी साध लईयां। चारे कंदा चार जुग, चार भवन चार वेद बखानी। चारे नुकरां दिशा चारे जुग, चारे वर्ण चारे वेद जो कहीदे हन। गुरसिख इन्हां तो परे है, इन्हां तो उत्ते है। गुरसिख दे सामने कुछ भी नहीं। धर्म अर्थर काम मोख, जिन राज्य तम सत गुण तुरिया जानी तुरिया रानी। तो धर्म अर्थ काम मोख जित के भाव इन्हां दी प्रवाह ही कोई नहीं। मगर मगर तुरिया फिरदियां कर्म ते रजो तमो सतो गुना तो पार करके तुरिया रानी भी जित ली। तुरिया अवस्था जिथे वाहिगुरू नाल मिलाप हुंदा है। सनक आदक आश्रम लंघ, चार वीर वस गत करियाणी। तो सनक सनंदन सनातन संत कुमार ते चार आश्रम लंघ गए हैं। ते चार वीर हनुमंत नरसिंह लंकड़ा ते भैरो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारियां नूं वस कीता होया। सारे मत्था टेकदे हन। असीं करते गुरु नानक दे पुत्र। मतलब दस्सिया कि बाकी सारे धर्मां दा नां लिया बई गुरसिख इन्हां तो उतां है। गुरसिख इन्हां तो उतां है। चौपड़ ज्यों चौसार मार, जोड़ा होए ना होए रिवाणी। तो जिवें चौपड़ दी खेड विच चारे पासे मार के नरदां दे इकट्ठ कीते जोड़े नूं
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਤੋ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰੈ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਉਲੰਘ ਪਿਆਣਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਲੰਘ ਪਿਆਣਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਰੋਧ ਲੰਘ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿਹਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਗੇ ਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਤੋ ਖੇਚਰ ਭੂਚਰ ਚਾਚਰੀ ਉਨਮਨ ਲੰਘ ਅਗੋਚਰ ਬਣ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਰ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣੇ, ਭੂਚਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ, ਚਾਚਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਉਨਮਨ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅਵਸਥਾ, ਗੋਚਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਲੰਘ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਘਨ ਘੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਘਨ ਘੋਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਚ ਭੂਆਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੁਹਾਣਾ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਧ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਨਾ ਅਮਨ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਨ ਕਰਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਏਗੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਨਾ। ਤੋ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। 6 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 6 ਰੁੱਤੀ ਕਰ ਸਾਧਨਾ, 6 ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੇ ਗੁਰਮਤੀ। ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਤੇ ਭਾਈ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਬਸੰਤ ਗ੍ਰੀਮਖ ਭਾਵਸ ਸਿਧਰ ਸਰਦ ਤੋ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਖ ਨਿਆਏ ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਮਾਸਾ ਪੂਰਬ ਮਾਸਾ वेदांत जित ले। गुरसिख इन्हां तो बहुत उतां है, ये ना ही ने। 6 रस रचना साध कै तो राग रागनी भाए भगती। तो जीव दे
ਛੇ ਰਸ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਕਸੈਲਾ ਕੌੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸਲੂਣਾ ਸਾਧ ਲੈ ਭਾਈ। ਛੇ ਰਾਗ ਹੈ ਭੈਰੋ ਮਾਲਕੋਂ ਸਿੰਡੌਲ ਦੀਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮੇਘ ਰਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੇ ਚੰਜੀਵੀ ਛੇ ਜਤੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਛੇ ਸਾਥ ਜੁਗਤੀ। तो छे जीव जीवी छे जति छे चक्रवर्ती जुगती नाल साध लए हन। छे शास्त्र छे कर्म जिन छेयां गुरां गुरसुरत निवृत्ति। छे शास्त्र छे कर्म जप होम संध्या स्नान अतिथि पूजा देव अर्चा। छे गुरुआं दे शास्त्रां दे करते गुरु नानक परमेश्वर नाल सच्ची प्रीत जोड़ लैंदे हन अमृतधारी गुरसिख। तो छे वर्तारे साध कै छे छक छत्ती पावन प्रति। तो छे वर्तारे साध के छीका छत्ती पखंडा तो मन परत गया। छे छीका छत्ती साध संगत गुर शब्द सुरती। साध संगत विच वाहिगुरू सिमरन नाल गुरसिखां दा सुरत गुरसिखां दी सुरत रंगी रहिंदी। गुरसिखां दी सुरत रंगी रहिंदी। अगे सत्तां दी गिनती है। सत समुंदर लंघिया दीप सत एक दीपक बलिया। तो सत्ते समुंदरां नूं गुरसिख पार कर गया। तो सत्ता दीपां विच उसदा ज्ञान करनी दा ध्यान नाल सुरती ला के जोत जगाउण दा एक जीवा जग पिया जो होरनां नूं प्रकाश करदा। दैट मीन ही इज इनलाइटेड। सत सूत एक सूत कर सत्ते पुरियां लंघ उलंघिया। तो सत्तां सूत्रां दा एक सूत्र करके भाव रब ते भरोसा करके सत पुरियां नूं लंघ के वो उस पदवी नूं पहुंचदा है। सत सती जिन सपत रिख सत सुरां जिन अटल न टलिया। तो सत सती आ हरिचंद आ दशरथ आ ना आ राम आ युधिष्ठिर आ परशुराम आ। इन्हां ने अपने नाम मन्ने बलराम आ शैवी आ। तो ये तो हिंदुआं दी कहावत है। हरिचंद दानी सी दशरथ बड़ा याश सी राम एक जोधा सी पर नमर्स सी युधिष्ठिर जुआरी सी परशुराम कातल सी तो बलराम भी जोधा सी। तो शैवी ये सारे हिंदुआं दे अखौती नाम दिते हैं। पल्ले इन्हां दे कख नहीं। तो अपने मूँह मियाँ मिठू। तो भाई साहब दसना चाहुंदे हन कि भाई गुरसिख इन्हां नालों बहुत उच्चा है। ये सारे मत्था टेकदे हन गुरसिख नूं। इन्हां सत्तां विचों रब नूं कोई नहीं जानदा पर गुरसिख रब नूं मिलिया होया है। रब नूं जानदा है रब वर्गा है। पूर्ण गुरसिख तां धरती ते तुरिया फिरदा गुरु नानक है। सत्ते सीमा साध कै सत्ती सीवी सुफलियो फलिया। सीमा सीमा हद तो अमृतधारी गुरसिख सत्ते हद्दां नूं पार कर गया ते सत्तां दी हद्दां विच ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ